کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا بے شک۔ ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام دعا اور دوا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس پروگرام میں آپ کال کر کے دعاؤں کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے حیدرآباد کے دوسرے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مشہور اور معروف مفتی سید شیخ عبدالرحمن اظہری صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ اور ناظرین کالر ہم سے جڑ چکے ہیں، تو آئیے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ پہلے کالر سے دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں ممبئی سے بات کرتی ہوں۔ جی ممبئی سے بات کر رہی ہیں، سوال پوچھیے اپنا۔ میرے پاؤں میں لال بھی ہو جاتے، سوجن بھی بہت ہے، لیکن میں نیم الحمدللہ 45 تک روز پڑتی، نیم الحمدللہ کی تک روز 45 پڑتی ہوں۔ پر میں اللہ کا تو میں حج عمرہ بھی کری ہوں، ایک حج ایک عمرہ بھی کری ہوں۔ میرا بیٹا میری بہت ماشاء اللہ الحمدللہ خدمت پڑتا ہے، وہ ہے نہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ بھی ایک عمرہ کرا ہے، نہ نماز نہیں پڑھتا ہے نہ جمعے کی نماز پڑھی پڑھتا ہے۔ کیوں ایسا کیوں؟ بس اس لیے جمعے کی پڑھتا ہے خالی دبئی میں لڑکا ہے نا مبین، وہ پڑھتا ہے 5 دن کی، اس کا لڑکا بھی پرانے حافظ ہے۔ تو آج آپ کا سوال کیا ہے محترمہ؟ آپ تو ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کے ریگولر کالر ہیں۔ جی سوال کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ میرے پاؤں کے درد میں اللہ شفا دے دے، آپ دعا کرو، آپ کو بھی السلام علیکم، مولانا کو بھی۔ جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ جیسا کہ آپ نے کہا یہ ہمارے ریگولر کالر ہیں، ان کو بار بار کہا گیا کہ سورہ فاتحہ فجر کے بعد پڑھ کر 7 مرتبہ اپنے اوپر دم کر لیں اور پانی پر بھی دم کر کے وہ پانی پیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی نمازوں کی پابندی نہ کرتے ہوں یا کوئی کسی قسم کا بھی کوئی گناہ ان سے سرزد ہوا تو یہاں اس کا اظہار نہ کریں، اس کا بیان نہ کریں۔ نماز ترک کرنا گناہ ہے اور اس گناہ کے گواہ آپ تمام ناظرین کو بنا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ گناہ کا اظہار کرنا کھلے عام کسی کے سامنے یہ بھی گناہ ہے، تو اس کا اظہار نہ کریں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سر، میں میرے سے بات کر رہا تھا۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ سر کیا نام ہے، بہن کے نا بال بہت جھڑتے ہیں ایک تو، جی اور بال سفید بہت ہیں ان کے، تو اس کو مسئلے میں کوئی دعا ہو کوئی دوا ہو تو مولانا صاحب بتا دیتے۔ ٹھیک، کوئی ویسے آپ نے علاج کروایا ہے بہن کے بالوں کے سلسلے میں؟ دوائی تو ویسے کھائی ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے نا؟ جی مفتی صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں۔ مفتی صاحب جو عمل بتائیں اس پر عمل کیجیے گا، دعائیں یا وظیفہ جو بھی بتائیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کی بہن کو فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ جی دیکھیے بھائی، ایک مختصر عمل ہے، اس کی پابندی کریں اور اللہ کی ذات پہ پورا یقین رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شکایت دور ہوگی۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 313 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ کر کے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، پڑھ کر تیل پر دم کر دیں، جو تیل آپ استعمال کرتے ہوں اس تیل پر دم کریں اور اس کو استعمال میں لائیں۔ جس دن آپ پڑھیں گے، پیر منگل کوئی بھی ایک دن خاص کر لیں، ہفتے میں پھر اسی دن 7 دن میں ایک مرتبہ اسی عمل کو دہرانا ہے، یعنی 7 دن میں ایک مرتبہ آپ کو 313 مرتبہ پڑھ کے اسی تیل پہ دم کرتے رہنا ہے اور اسی تیل کو استعمال کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بال جھڑنے کی شکایت ہے اس کو دور کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ کمی ہوگی، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟
जी हम मुजफ्फरनगर के पास से बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से। जी सवाल पूछिए अपना। जी हमारा एक लड़का है, जी उसका दिमाग सही नहीं है हालत में, वो ऐसे करता है जैसे क्या नाम भी आप साफ बात भी करता है। दिमागी प्रॉब्लम है जी जी तो और ये बताइए उम्र क्या है उनकी? अच्छी अच्छी कोई 17-18 साल की हो गई है, बस बचपन से इलाज कराता है, कोई फर्क नहीं दिखाई देता ना कोई कुछ बताता डॉक्टर। ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी मुफ्ती साहब, क्या सवाल के जवाब का देना चाहेंगे? इनका बेटा है 17-18 साल का, सही से बोल भी नहीं पाता है, दिमागी तवाजुन सही नहीं है। जी देखिए बहन, रोज़ाना आप या अल्लाहु या रहमानु या रहीम 10 तस्बीहां पढ़ें फजर के बाद, और पढ़कर अपने लड़के पर दम करें, पानी पर दम करें, वो पानी उनको पिलाएं। इस अमल को जारी रखें। शुरू करने से पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। जब 10 तस्बीहां मुकम्मल हो जाए, यानी 1000 मरतबा जब आप ये अमल पढ़ लेंगे, आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि आपके लड़के की ज़हनी तवाज़ुन सही हो जाए और उनके बोलचाल में भी सुधार हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है काफ़ी हद तक इनमें सुधार होगी। पूरे यकीन के साथ कीजिए, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम 10 तस्बीहां, यानी 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। पढ़कर दम भी करना है, पानी भी पिलाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन ये कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाजरीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम औरंगाबाद से बड़े शबाना। जी सवाल पूछिए। जी हमारा सवाल ये है कि हमारे हाथ पे जैसा मार लगे हुआ है, तो जैसा भी डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा, तो जब तक मुझे बहुत हाथ में दर्द है, तो उसके दर्द के लिए कोई दुआ बता मौलाना सबको बताने के लिए। हाथ दूसरा ये है कि जैसा अपन वजू तो नहीं कर सकते, हाथ से क्या तयम्मुम कर सकते, या एक हाथ से जैसा वजू आया वैसा करके नमाज पढ़ सकते? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए औरंगाबाद से। जी मुफ्ती साहब, दोनों सवालों के क्या जवाब आप देना चाहेंगे? कि इनके हाथ में चोट लगी हुई है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो इनके हाथ में तकलीफ बहुत है, और दूसरा ये कि ये वुज़ू नहीं कर सकती हैं, तो क्या मजबूरी में ये तयम्मुम कर सकती हैं या फिर एक हाथ से वुज़ू कर के नमाज पढ़ सकती हैं? जी देखिए बहन, आपके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, दोनों हाथों से आप आसानी से वज़ू नहीं कर सकती, तो एक हाथ से वज़ू करें। जिन जिन आज़ा को धो सकती हैं वो धोएं। जो प्लास्टर वाला हाथ है उस पर मसाह कर लें। बाकी दूसरा हाथ, चेहरा, पैर, सर का मसाह, ये सब आपको करना होगा। सिर्फ जिस हाथ पे प्लास्टर लगा है उस पे मसाह कर लें। बाकी सारे आज़ा को धोएं, आप वज़ू करें और नमाज़ पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला नमाज हो जाएगी। और आपने कहा कि हाथ में बहुत सख्त दर्द है, तो आप कसरत से या गनीयू पढ़ा करें, या गनीयू पढ़ा करें। कभी कभार दर्द में शिद्दत महसूस हो तो हाथ रखकर जहाँ पे दर्द है वहीं पर 11 मरतबा या गनीयू पढ़ के दम करें। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला दर्द कम हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? राजस्थान से बात कर रही हूँ, राजस्थान से। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल बताइए अपना। वालेकुम अस्सलाम, राजस्थान से बोल रही हूँ। जी जी जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए बिल्कुल। राजस्थान से बोल रही हूँ। जी मोहतरमा। हाँ, मेरा बच्चा अल्ताफ है ना, बेंगलोर में, जो मैंने कहा ना 2006 से इसकी प्रॉब्लम है ना अल्ताफ की, क्या तो ना थोड़ी नौकरी तो लगी है। हाँ नौकरी तो लगी है, लेकिन वो ना तुम्हारी दुआ से आपने दुआ बताई वो पढ़ रही हूँ, लेकिन थोड़ी अच्छी जगह नहीं लगी। वो है वो ऐसी लगी है, वो बीमारी ऐसी है, वो वैसी जगह हॉस्पिटल में लगी है। अल्लाह का फजल से तुम्हारी दुआ से मेरा कबूल हुआ। आप दुआ करते रहे, आप मेरे बच्चे के लिए दुआ करते रहे, दिमाग का कमजोर भी है वो, तो आप कोई वजीफा बता दो। तुम्हारे दुआ से वो थोड़ा कमजोर भी है, मेरे सर में बहुत ज्यादा कर्जदार भी बहुत हो गई, वो कर्ज मेरे ले के चला रही हूँ घर का, तो आप थोड़ा सा संभालो उसको। अल्लाह ताला आपको अजर देगा। मैं दुआ कर रही हूँ आपके लिए भी,
اور اس کی اچھی جگہ ہے نا کوئی نرس کی اچھی جگہ نوکری لگ جائے، اس کی اچھی جگہ لگ جائے نوکری. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال اور آپ کرنے دعا بھی کرو، آپ دعا بھی کرو بھیا، آپ دعا بھی کرو اس کے لیے. جی 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 بہت بہت شکریہ. ہاں اللہ کے کرم سے آپ کی دعا سے اچھا ہوا، اللہ اور اچھا کرے گا. میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے بھیا، میں بیمار. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ محترمہ کال کرنے کے لیے. اور آپ کو دعاؤں سے فائدہ بھی ہوا تو مفتی صاحب جو دعائیں بتائیں اس پر آپ اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. آپ قرض سے چھٹکارا بھی حاصل کر لیں گے اور آپ کے بیٹے کی نوکری بھی اچھی جگہ لگ جائے گی. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جی بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا کرے اور آپ کے لڑکے کے ذہنی توازن کو بھی درست فرما دے، ان کو بہتر جگہ پر روزگار عطا کریں، ہماری دعا ہے. اور یہ جو عمل بتائیں گے آپ کو، اس کو لگاتار کریں آپ، اللہ چاہے تو انشاءاللہ بے پناہ فائدہ ہوگا. ایک تو صبح سورہ یاسین پڑھنا ہے، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر کے آپ اپنے قرض سے چھٹکارے کے لیے دعا کریں. گھر کے دیگر مسائل جو آپ نے ذکر کیے ان مسائل کے لیے دعا کریں. روزگار کے لیے بالخصوص عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یا لطیف 100 مرتبہ پڑھنا ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یا لطیف 100 مرتبہ پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. یہ 2 عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ نے جتنے مسائل ذکر کیا اللہ چاہے تو وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں جے پور سے بول رہی ہوں. جی بہن سوال بتائیے. سوال یہ ہے بھائی ہمارا کہ ہمارے شوہر ہیں ان کی طبیعت خراب رہتی ہے. لکھنؤ والے مولوی صاحب ہیں، انہوں نے دعا بتائی تھی فرض کی نماز سے پہلے. اب وہ دعا پڑھ رہی ہوں، پانی پہ بھی دم کر رہی ہوں، اس سے اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعا ہے، تھوڑی طبیعت میں ہے نا آرام ہے. اب یہ ہے پانی، یہ دعا میرے کو مطلب پانی ختم ہو جائے دوبارہ اور پڑھنی ہے یا اسی پانی سے آرام آ جائے گا؟ مفتی صاحب سے جواب لے لیتے. میرے خیال سے اور پڑھنا ہوگی جیسا مفتی صاحب بتائیں اس بھیا. وہ نا گینگ کی بیماری ہے نا، پہلے بتائی تھی لکھنؤ والے مولوی صاحب کو میں نے. جی جی ان سے بات ہوئی تھی. جی ہاں 15-20 روز پہلے. جی طبیعت کیا خراب ہے؟ آپ نے بتایا کہ شوہر کی طبیعت خراب ہے. طبیعت کیا خراب ہے؟ گینگ کی بیماری ہے، 3 انگلیاں تو شہید ہو چکی. کیا بیماری ہے؟ گینگ کی. اچھا گینگ ہے، 3 انگلی تو شہید ہو چکی بھیا. اب ایسے بتا دو، ڈاکٹر صاحب نے کہتے ہیں ہاتھ کا بھی آپریشن ہوگا، پیر کا بھی ہوگا. ایسی دعا بتا دو ہاتھ پیر سلامت رہ جائے اور جہاں بیماری ہے نا وہیں رک جائے اللہ کی کرم سے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے جے پور سے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جی بہن، اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو صحت کاملہ عطا کرے اور جس مرض کا آپ نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ اس سے ان کو چھٹکارا عطا کرے. جو دوسرے مولانا نے آپ نے کہا کہ کوئی وظیفہ بتایا ہے وہ بھی جاری رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک وظیفہ عرض کرتے ہیں، انتہائی مؤثر ہے، یہ پڑھ کر دیکھیں آپ، بے پناہ تاثیر رکھتا ہے یہ وظیفہ. یہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مرض وہیں رکا رہے گا اور جو ہے اس میں شفا ہوگی انشاءاللہ. روزانہ فجر کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، آخر میں یا سلام شامل کرنا ہے. 786 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام. یہ فجر کے بعد پڑھنا ہے. یہ پڑھ کر دیکھیں آپ، انشاءاللہ اللہ چاہے تو مرض وہیں رک جائے گا اور جو مرض پہلے سے موجود ہے وہ اس میں شفا ہوگا انشاءاللہ. اس کو جاری رکھیں. پڑھنے کے بعد آپ ان پر دم کریں، پانی پر دم کر کے وہ پانی پلایا کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں، ریشما. جی سوال پوچھیے. جی ہمارے بھیا کے غصہ بہت آتی ہے اور ان کے کچھ کوئی بات سمجھا تو ان کے دماغ میں نہیں پڑتی ہے. بھائی کو کیا شکایت ہے؟ بھیا کو، چھوٹا بھیا ہے ہمارا جی، اسے غصہ بہت آتی ہے اور کوئی چیز سمجھا تو اس کے دماغ میں نہیں آتی ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے لکھنؤ سے.
جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ان کے بھائی کو بہت غصہ آتا ہے، اگر یہ سمجھاتی ہیں تو وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، وہ غصہ کرتے ہیں۔ جی دیکھیے بہن، یہ جو عمل ہم بتانے جا رہے ہیں یہ آپ کے بھائی کو کرنا ہوگا۔ آپ کسی طریقے سے ان کو منائیں، یہ ان کی بہتری کے لیے ہے۔ آپ کیسے ان کو سمجھائیں گے آپ اپنے حساب سے سمجھا لیجئے۔ یا رحیمو 3 تسبیحاں روزانہ پڑھنا ہے، کوئی بھی وقت مقرر کر لیں، کر کے یا رحیمو 3 تسبیحاں یعنی 300 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی مزاج میں بہتری آئے گی، غصے میں کمی ہوگی اور ان میں سدھار آئے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں جموں کشمیر سے بات کر رہی ہوں۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اس کے بعد اپنا سوال کیجئے۔ جی میں جموں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ نماز حاجت کا صحیح وقت کیا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے، اور کیا اس میں دعا کون سا پڑھنا ہے جس سے وہ جو حاجت ہوگا قبول ہو جائے گا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیے کہ نماز حاجت کا صحیح وقت کیا ہے، اس کو کس طرح سے ادا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے بہن، صلاۃ الحاجہ کہتے ہیں حاجت کی نماز، کوئی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو تو اس وقت 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی جاتی ہے، اسی کو نماز حاجت کہتے ہیں۔ اس کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ جو مکروہ اوقات ہیں یعنی بیچ دوپہر کا وقت، ظہوہ کبریٰ کہتے ہیں اسے، اور سورج نکلتے وقت صبح جو 20 منٹ ہوتے ہیں، شام میں غروب کے وقت 20 منٹ ہوتے ہیں، یہ 3 مکروہ اوقات ہوتے ہیں۔ ان 3 وقتوں کے علاوہ باقی جب چاہیں آپ پڑھ سکتی ہیں 2 رکعت نفل نماز، جب بھی آپ کو مناسب ہو، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، جب آپ مناسب سمجھیں 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ اس کے بعد بہتر ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اس کے بعد جو دعا ہے، جو مسئلہ ہے آپ کا، اس کے لیے دعا کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کرناٹکا سے۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ ہاں، جو استخارہ کی نماز جو پڑھنا ہے عشاء کے بعد، عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یا عصر سے پہلا، یا پھر عصر کے بعد کوئی نماز ہے یا نہیں؟ اور کوئی استخارہ کی نماز پڑھنے کے بعد میں بہت لوگ بولتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنا ہے، ایسے ہی جیسے دعا پڑھنے کے بعد سو جانا ہے، ایسا ہے یا ایسے ہی عشاء کی نماز کے بعد آرام سے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جی بہن، یہ عوام میں غلط مشہور ہے کہ وطر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ غلط ہے، بالکل پڑھی جا سکتی ہے، کوئی بھی نفل نماز یا قضا نمازیں وغیرہ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو وطر کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت استخارہ کی نیت سے نفل نماز پڑھیں۔ اس کے بعد جو ذکر آپ چاہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا تیسرا کلمہ پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ کچھ دیر تک، 1 منٹ تک ذکر کریں، اس کے بعد استخارہ کی دعا کر کے استخارہ کریں، جو بھی اپنا مقصد ہے، جو مراد ہے آپ کی، اس کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مطلب خاموشی سے ویسے سو جائیں، خواب نظر آئے گا، فلاں رنگ نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے، آپ نماز پڑھ کے جیسے عام طور پہ آپ سوتی ہیں ویسے ہی سوئیں، خواب وغیرہ کا خیال نہ رکھیں، اس سے کنفیوز ہونے کا زیادہ خیال ہے، چونکہ ہمارا ذہن دن بھر کسی اور معاملات میں الجھا ہوا رہتا ہے، ہم وہی بات ذہن میں رکھ کے سوتے ہیں تو پھر کچھ بھی نظر آئے تو ہم اس کا غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ خواب کی تعبیر بتانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو ہم اپنے طور پہ اس کو گیس کر لیتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ میرے لیے اچھا ہو، برا ہو۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، استخارے کی دعا پڑھیں، اس کے بعد سو جائیں، اور 3 دن
या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक आप मुस्तकिल किसी एक मामले के लिए इस्तिखारा करते रहें। जो आपकी किस्मत में बेहतर होगा, अल्लाह चाहे तो वो खुद ब खुद आपके मुकद्दर हो जाएगा, आपके नसीब में हो जाएगा। अगर वो आपके लिए नुकसानदेह है, खुद ब खुद ऐसे रास्ते बनेंगे कि वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी। तो अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन रखें, इंतहाई मुजर्रब है ये, अहादीस में इसकी बरकतें बताई गई हैं। तो मज़ीद किसी ख्वाब वगैरह के चक्कर में ना रहें, इस्तिखारा की नमाज पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह पे भरोसा करें, जो आपके लिए बेहतर होगा वो होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम लोग मैसूर से बोल रहे हैं। आपके प्रोग्राम से हमारे को बहुत फायदा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआएं से भी, लेकिन नंबर ही नहीं लगता, थक जाते हैं लगा लगा के, नंबर ही नहीं लगता। मोहतरमा, लाखों लोग जो है कॉल करते हैं, तो वो खुश नसीब हैं जिनके नंबर लग जाते हैं और बात हो जाती है, उनको उनके सवाल के जवाबात मिल जाते हैं। जी क्या सवाल करना चाहेंगे आज? मेरे गले में दर्द है, वो दुआ बोले थे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो गले पर फेरना है करके बोले थे, कितनी बार पढ़ना है थोड़ा बोल देना, और जख्म कोई हो गया तो उसके लिए कोई दुआ बोल देना। कोई जख्म अगर हो गया ना? हाँ, और गले के दर्द के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह बोले थे ना, वो कितने बार पढ़ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैसूर से कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जी देखिए बहन, जो वजीफ़े बताए जाते हैं उसको लिख लिया करें, तादाद वगैरह, वजीफ़ा भी लिखें, तादाद भी लिखें, किसके लिए बताया जा रहा है ये भी लिख लें। ये ला इलाहा इल्लल्लाह आपको बताया गया था 60 मरतबा पढ़ना है, फजर के बाद 60 मरतबा पढ़ना है, शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है। और ज़ख्म है तो उसके लिए या रऊफ़ू पढ़ें आप, 33 मरतबा या रऊफ़ू पढ़ करके दम कर लें। इंशाअल्लाह ताला दिन में कई बार जब भी मौका मिले आपको या रऊफ़ू 33 मरतबा पढ़ के उस पर दम कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो ज़ख्म धीरे धीरे मुंदमिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद प्रोग्राम में शिरकत कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, फिर बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम दरभंगा छतवन से बोल रहे हैं। मेरा सवाल- नाम नूर आलम है। जी सवाल पूछिए नूर आलम साहब। जी दरभंगा छतवन से बोल रहे हैं, बिहार से। सवाल कीजिए अपना। जी जी मेरा सवाल यह है कि मेरे परिवार को गैस बनता है। जी सवाल कर रहे हैं, गैस ज्यादा बनता है। जी 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 और क्या शिकायत है? और गैस बनता है, वही थोड़ा घबराहट सी हो जाती है। ठीक, तो उनके लिए जो है सो कुछ ऐसा जी, और कभी कभी कहते रहती है ज्यादा कमजोरी है। जी ठीक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए दरभंगा से। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जी देखिए भाई, जिसको भी ये शिकायत है उनसे कहें कि खाने से पहले 10-15 मिनट पहले तकरीबन 2 गिलास पानी पी लिया करें। उस पानी पर 10 मरतबा या माजिदू, या माजिदू, ये अल्लाह का मुबारक नाम है, 10 मरतबा पढ़ना है। शुरू और आखिर में एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, पढ़कर पानी पर दम करना है। 2 गिलास पानी खाने से 10-15 मिनट पहले पी लिया करें और कसरत से पानी पीते रहा करें। और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएं, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ये याद के साथ इस अमल को जारी रखें। और सुबह शाम 111 मरतबा या अल्लाहु या सलामु पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, पानी पर दम करके पानी पिया करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो शिफा नसीब होगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? कर्नाटक से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना।
बच्चे की शादी को 5 साल हुआ, औलाद नहीं हुई, वो परेशानी है। बेटा है या बेटी? बेटा है। बेटे की शादी को 5 साल हो गए, हाँ अभी कोई औलाद नहीं है। नहीं है, दवाखाना नहीं, सारे सब हो गए, डॉक्टर वगैरह को बताया? डॉक्टर वगैरह क्या बोल रहे हैं? सब नॉर्मल है बोल रहे। ठीक, अल्लाह ताला आप दुआ करिए उन बच्चे के हाथ पे। बिल्कुल। मुफ्ती साहब आपको जो है दुआ जो बताएं उस पर अगर आप अमल करेंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके घर में खुशियां होंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? जी देखिए बहन, अल्लाह की ज़ात बड़ी ज़ात है। अल्लाह की रहमत से कई लोग जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है उन लोगों को भी फ़ायदा हुआ है। पूरे यकीन के साथ जो अमल हम बताने जा रहे हैं उसको पूरे यकीन के साथ करें। देखें आप, अल्लाह ताला आपके घर में खुशियाँ अता करेगा। करना ये है, मियाँ बीवी को 7 दिन एक साथ रोज़े रखने हैं। 7 दिन मियाँ बीवी दोनों रोज़े रखेंगे। इफ्तार के वक्त खजूर लेकर के 3 या 7 खजूर लेकर उस पर 21 मरतबा या मुसव्विरु पढ़कर दम करेंगे। 21 मरतबा या मुसव्विरु, ये अल्लाह का मुबारक नाम है। 21 मरतबा पढ़कर दम करेंगे। शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। इफ्तारी के वक्त दुआ भी करेंगे औलाद के लिए। 7 रोज़े रखना है। इफ्तारी के वक्त 3 या 7 खजूरों पर या मुसव्विरु 21 मरतबा पढ़कर दम करना है। उसके बाद रोज़ाना 111 मरतबा या मुसव्विरु का विर्द करते रहें आप, जब तक खुशखबरी नहीं आ जाती उस वक्त तक या मुसव्विरु 111 मरतबा रोज़ाना पढ़ती रहें। ये मियाँ बीवी दोनों भी जारी रखें तो बेहतर है, या कम से कम बीवी इसको जारी रखे तो काफ़ी है। बाद का जो वजीफ़ा है 7 रोज़े दोनों को रखना है। इफ्तारी के वक्त खजूरों पे 21 मरतबा या मुसव्विरु पढ़ के दम करना है। उसके बाद खुशखबरी आने तक या मुसव्विरु रोज़ाना 111 मरतबा पढ़ते रहना है। यह अमल जारी रखें और ये नियत कर लें, मियाँ बीवी दोनों, लड़का अगर हमें होगा उसका नाम मोहम्मद रखेंगे। लड़का अगर होगा तो नाम मोहम्मद रखेंगे। ये नियत कर लें, आप खुद देखेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहे तो बहुत जल्द आपके घर खुशियाँ नसीब होंगी इंशाअल्लाह। और मुफ्ती साहब अगर बेटी हुई तो उसके लिए क्या इनको सोचना पड़ेगा पहले से उसका नाम? नहीं इंशाल्लाह अब तक जितनों के अमल बताया गया है जी। लड़का ही हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत अगर शुक्रिया। किसी को लड़की चाहिए तो ये मोहम्मद रखेंगे, ये इरादा ना करें। जी जी अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अजहरी साहब जो हमारे हैदराबाद के दूसरे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती साहब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है, और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं ये कॉलर्स कहाँ से हैं, उनके क्या क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? शेख अबरार बोल रहा हूँ, राजस्थान कोटा से। शेख अबरार साहब, जी सवाल पूछिए अबरार साहब। मेरा सवाल ये था कि तो ये 2 सवाल हैं। तो जी। सिर क्या है, थोड़ा थोड़ा भारी रहता है और हल्का हल्का दर्द रहता है इसमें, जी और ये एक साथ नहीं रहता, कभी ठीक हो जाता है कभी रहता है, और सिर भारी भारी रहता है थोड़ा सा। और दूसरा सवाल ये है कि खाना खाने के बाद जो है मीठा कौन सा खाना चाहिए जो ज्यादा बेहतर हो, और कितनी तादाद में खाना चाहिए, इसका थोड़ा तफसील से बताएं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कोटा राजस्थान से कॉल करने के लिए अबरार साहब। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए भाई, आपको सरदर्द रहता है जी। तो आप एक वजीफ़ा हम अर्ज़ करते हैं, इसको पाबंदी से पढ़ा करें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह शिफा नसीब होगी। या सलामू 33 मरतबा, या सलामू 33 मरतबा 33 टाइम्स पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। पानी पर दम करके पानी पी लिया करें। जब भी आपको दर्द महसूस हो, आँख बंद करके पूरी तवज्जो के साथ 33 मरतबा या सलामू पढ़कर दम कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके सर में दर्द ख़त्म हो जाएगा। और आपने मीठे के ताल्लुक से कहा, या किसी हकीम से पूछे तो बेहतर है। यहाँ लोगों के जो मसाइल हैं उसके लिए कुछ वज़ाइफ वगैरह दुआएं बताई जाती हैं, या किसी हकीम से पूछ लें, आप किसी डॉक्टर से पूछ लें खाने के बाद कौन सा मीठा बेहतर होता है, बताएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से मोहम्मद अशरफ। जी सवाल पूछिए अपना। अच्छा, पहले मैं ETV उर्दू और मौलाना अब्दुल रहमान अजहरी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और न्यूज़ 18 उर्दू अब हो गया, अब इसका नाम जो है बदल के न्यूज़ 18 उर्दू हो गया। हाँ न्यूज़ 18 का। जी तो मेरे एक इसका मौलाना साहब को भी सलाम और पूरी टीम को। मेरा एक सवाल है। पहले मौलाना साहब ने मुझे 1 साल पहले इनायत किया था मुझे वजीफा, जी तो मैंने वो शुरू किया था, मुझे बहुत फायदा आया, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। तो दूसरा मेरा ये अर्ज है कि मौलाना साहब से मेरे लिए दुआ करे। एक तो मैं वो वजीफा दोहराना चाहता हूँ, वो कंटिन्यू करना चाहता हूँ। उस वक्त वो वजीफा दिया गया था या करीब 300 बार, और कभी अगर जरूरत पड़ी तो 40 मरतबा या अजीज हो, जी तो वो मैं कंटिन्यू पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा मेरा ये सवाल है कि अगर मैं कभी किताब या अखबार या कुछ पढ़ना चाहता हूँ तो मुझे थोड़ा सुस्ती आती है और नींद चढ़ जाती है, उसके लिए कुछ बताइए। तो और एक सवाल ये है कि अगर तो ये किताब या अखबार जो है आप लेट के पढ़ते हैं क्या? नहीं लेट के नहीं पढ़ता हूँ। जब भी मैं किताब या कोई अखबार कुछ पढ़ना चाहता हूँ तो मुझे मन नहीं करता, थोड़ा सुस्ती आ जाती है, तो नींद जैसी चढ़ती है जी। तो दूसरा बात यह है कि जो मौलाना साहब ने भी पहले एक सवाल आया था वो गैस के लिए, उसने बताया था 2 गिलास पानी। अगर हम इकट्ठे 2 गिलास पानी रखेंगे किसी जग में तो उसको वो 10 बार पढ़ना है या माल दो। अगर अलग अलग 2 गिलास रखेंगे 2 बार तो फिर दोहराना अलग है कि इकट्ठे पढ़ना है। सपोज अगर ये 2 गिलास हमने इकट्ठे ली जग में तो 10 बार पढ़ेंगे। अगर 2 गिलास लेंगे अलग अलग तो अलग एक बार 10 बार पढ़ना है कि दूसरी बार भी 10 बार पढ़ना है, तो उसकी वजाहत कीजिए, बहुत मेहरबानी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जी भाई, आपने अपने तासुरात से हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह के कलाम में, अल्लाह के नामों में बिल्कुल तासीर है, यकीन के साथ करें तो बेपनाह फ़ायदा होता है। लोग वसवसों में आकर के या यकीन ना होने की बुनियाद पे उनको हो सकता है फ़ायदा ना हो, तो तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि जो वज़ाइफ दिए जाते हैं पूरे यकीन के साथ करें, आप ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि वो वजीफ़े जारी रखना चाहते हैं, बिल्कुल जारी रखें आप, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरा आपने कहा कि वो जो वजीफ़ा हमने बताया या माजिदू, आप चाहें 2 गिलास पे 1 मरतबा पढ़ना, एक ही मरतबा है, आपको 10 मरतबा पढ़ना है। चाहे 2 गिलास सामने रखकर उन पर दम कर लें या जग में पानी, बॉटल जग वगैरह जिसमें भी पानी हो उस पर दम करके 2 गिलास पी लें। जैसा भी करें आपकी सहूलत से। पढ़ना 10 मरतबा है या माजिदू, शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ एक बार पढ़ना है। इसको जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और मुफ्ती साहब इनका एक और सवाल था कि ये किताब या मैगजीन या अखबार पढ़ते हैं तो उस वक्त इनको सुस्ती आ जाती है, नींद आने लगती है, उसके लिए क्या करें? जी उसके लिए एक अमल अर्ज करते हैं। किसी को भी काम करते वक्त, कुछ पढ़ते वक्त सुस्ती गालिब आए तो खड़े होकर के क़िबले के रुख करके, क़िबले की तरफ रुख करके 60 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। 60 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। बेहतर है अगर वज़ू कर सकते हों, ताज़ा वज़ू करके पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला सुस्ती दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन जी कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को इस प्रोग्राम से जोड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम सवाल कीजिए अपना। कश्मीर से मैं बोल रहा हूँ। जी आपको पता ही कि इस साल हमारे कश्मीर में तो सर्दी होती है। जब हम नमाज करके, नमाज में 4 मतलब वज़ू करने के 4 फर्ज है जी। 4 फर्ज में पाँव धोना भी एक फर्ज है। जैसे कि इधर सर्दी की वजह से हम वो लेदर के मोजे लाते हैं जी, क्या उस पर मसा करना जायज है? मसा करने से हमारा वज़ू मुकम्मल होता है कि नहीं होता है? मोजे का कि चमड़े के जो मोजे रह रहते हैं? जी 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 ठीक। और कोई सवाल? बस और कुछ नहीं। थैंक यू, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर से कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे आप इनकी? जी भाई, सर्दी की शिद्दत हो
اور پانی سے پیر دھونا مشکل ہو تو موزوں پر مسح کرنا جائز ہے. چمڑے کے موزے ہونے چاہیے اور وہ ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے, کہیں سے موزے پھٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. تو یہ تفصیلی شرائط ہیں, مختصر ہم نے عرض کیے ہیں یہ. تو ان موزوں پر آپ مسح کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ وضو کر لیں ایک مرتبہ وضو کر کے موزے پہن لیں. اب پہننے کے بعد جب سے آپ پہنیں گے 24 گھنٹے تک, یعنی ایک دن ایک رات تک آپ کو ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں. آپ دوپہر کے وقت ممکن ہو تو وضو کر کے موزے پہن لیں. اب ان موزوں پر پھر دوسرے دن دوپہر تک آپ مسح کر سکتے ہیں. پھر دوپہر میں ایک بار اتار لیں, پھر پیر دھو لیں, پھر پہنیں, پھر ایک دن تک ایسے اس کو مسح کر سکتے ہیں. یہ مسح کا طریقہ ہے, اس کو آپ اپنائیں انشاءاللہ تعالی. بالکل شریعت میں گنجائش ہے, کر سکتے ہیں آپ. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میں یوں کہنا چاہتی ہوں, اگر رات کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں, اگر کوئی آواز دے دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا آواز دے دیتا مطلب سمجھا نہیں. نماز پڑھتے میں مطلب یوں نماز پڑھتے پڑھتے کوئی پیچھے سے آواز دے دے تو وہ مطلب جواب دینا چاہیے یا واپس مڑنا چاہیے, کیا دیا نہیں؟ نماز پڑھ رہی ہیں اور کوئی اگر بلا رہا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے, یہی پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ. ہاں, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم اجمیر سے بات کر رہے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ ہمارا بچہ ہے نا, جو پڑھائی میں اس کا دماغ نہیں لگتا ہے اور حفظ پڑھتا ہے, تو اس کا بتانا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اجمیر سے. جی مفتی صاحب, دونوں سوالوں کے کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ؟ جی دیکھیے بہن, آپ نماز پڑھ رہی ہیں, کسی نے آپ کو آواز دی تو نہ اس کا جواب دینا ہے, نہ آپ کو مڑ کر دیکھنا ہے. اپنی نماز کو آپ کو جاری رکھنا ہے. ہاں, اگر آپ کے والدین آپ کو آواز دے رہے ہیں, آپ نفل نماز پڑھ رہی ہیں, آپ نفل نماز میں ہیں, والدین کسی ضرورت کے تحت آواز دے رہے ہیں, تو آپ نماز توڑ کر جانے کی اجازت ہے. پھر آ کر کے اس نماز کو مکمل کرنا ہوگا, یعنی دوبارہ اس نماز کو پڑھنا ہوگا آپ کو. یہ گنجائش رکھیے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ والدین کی کتنی اہمیت ہے اور شریعت نے ان کا کیا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے. یہ گنجائش والدین کی ضرورت کے وقت وہ آواز لگائیں تو یہ گنجائش ہے, ورنہ باقی کوئی بھی آواز دیں کسی بھی ضرورت کے تحت تو عام طور پہ جیسے بلایا جاتا ہے گھر میں, لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا, آواز دیتے ہیں, پکارتے ہیں, تو نہ آپ کو جواب دینا ہے, نہ مڑ کر دیکھنا ہے, اپنی نماز کو جاری رکھنا ہے. نماز کے بعد آپ جواب دے سکتے ہیں. اگر کسی نے نماز کے دوران جواب دیا یا مڑ کے دیکھا اور جواب دینے سے نماز تو ٹوٹ گئی, کسی نے جواب نہیں دیا, صرف مڑ کر دیکھا, مڑنے میں سینہ قبلے سے 45 ڈگریز 45 ڈگری کے برابر مڑ گیا قبلے سے, تو اس کی نماز ٹوٹ گئی. اس کو دوبارہ وہ نماز دہرانی ہوگی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ ان کا جو بیٹا ہے اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے, اس کے لیے کیا کریں؟ جی دیکھیے بہن, آپ والدہ ہیں اور اپنے لڑکے کے لیے دعا کریں, تعلیم میں ان کا دل لگے اور دلچسپی کے ساتھ وہ تعلیم کو جاری رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ روزانہ فجر کے بعد یا علیمو 70 مرتبہ پڑھ کر ان پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پلائیں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی ان کا دل پڑھائی کے طرف, تعلیم کے طرف مائل ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جودھ پور سے, راجستھان سے. جی خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں. جی سوال پوچھیے اپنا. جی میرا مسئلہ تھا کہ میرے بینک میں کچھ 4,000 4,500 روپے پڑے ہیں بیاج کے. جی تو اس کو میں کیسے یوز میں لے سکتا ہوں یا چھوڑ دوں؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. میرا جی ہاں, میری طبیعت برابر رہتی نہیں مولانا, میرے سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جو ہے درد سے میں کراتا ہوں, کافی علاج کروایا میں نے, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دوں. تو کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوا؟ دوائیں لے رہے ہیں, کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے جب تک دوائیں لیتے ہیں, جب تک
دوا جو ہے لگاتار کنٹینیوس لیجئے، ناغہ نہ کیجئے، پرہیز کیجئے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو مفتی صاحب دعائیں بتائیں، وظیفے بتائیں، اس پر بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ جی کوئی اور سوال آپ کا؟ ہاں جی، میرے گردہ بھی بیکار ہوا ہوا ہے، ایک گردے پہ کام چل رہا ہے میرا۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے، کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے آپ ان کی؟ جی دیکھیے بھائی، آپ نے کہا 4,500 روپے کچھ رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، تو یہ رقم آپ کو کسی فکسڈ ڈپازٹ یا کسی بھی طریقے سے بینک سے اگر آپ حاصل ہوئی ہے تو فقہ حنفی کی روشنی میں مسئلہ یہ ہے، اور یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں، متفقہ مسئلہ ہے یہ، کہ مسلمان اگر کسی غیر مسلم ملک میں رہتے ہوں اور غیر مسلم حکومت کے تحت بینک کا نظام ہو، ایسے اداروں کی جانب سے، ایسے بینک وغیرہ کی طرف سے ہمیں جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ سود کے دائرے میں شامل نہیں ہوتا۔ اس کی بڑی تفصیلی بحث ہے، یہ صرف ہم خلاصہ عرض کر رہے ہیں۔ غیر مسلم بینکوں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے جو نفع حاصل ہوتا ہے، جس میں ہمارے دھوکے، ظلم، جبر وغیرہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، ایسے فائدے کے حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ انٹرسٹ یا سود کے دائرے میں شامل نہیں ہوتا، وہ منافع حاصل کرنا بالکل درست ہے۔ آپ کا دل اگر گوارا نہیں کرتا تو اس کو آپ کسی صدقہ و خیرات میں خرچ کریں، لیکن اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ آپ جس مصرف میں چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو سود نہیں کہا جائے گا، سود کے دائرے میں وہ شامل بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ آپ نے کہا کہ صحت کے حوالے سے کافی پریشان رہتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا کرے، صحت و تندرستی عطا کرے۔ روزانہ آپ 786 مرتبہ یا اللہ یا سلام فجر کے بعد پڑھیں تو مناسب ہے، یا کوئی ایک وقت متعین کر کے روزانہ اسی وقت پر 786 مرتبہ یا اللہ یا سلام پڑھا کریں۔ شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صحت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو جی ہیلو السلام علیکم، کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ آپ؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں بول رہی ہوں وہاں سے، اندور سے۔ جی ہیلو آپ کی آواز آ رہی، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترمہ، جی سوال پوچھیے اپنا۔ میرے کو تھائرائیڈ ہو گیا ہے تو درد بہت رہتا ہے پیر میں، جی تو مولوی صاحب بتا دیجیے کوئی دوا تھائرائیڈ جیسے کم رہے ہماری۔ آپ علاج کروا رہی ہیں؟ جی جی، اور میرے لڑکی کو ہاں علاج تو کرانے، گولی کھاتے ہیں صبح خالی پیٹ، پر درد رہتا ہے تو جیسے گلے میں بتاتے ہیں کہ درد جیسے سے کم رہے۔ بیٹی کی کیا شکایت ہے؟ لڑکی کو وہی ہے، ہیپاٹائٹس بی ہے، تو اس کے لیے کوئی دوا بتا دیجیے۔ ہیپاٹائٹس بی ہے بیٹی کو؟ جی کب سے ہے؟ وہ تو علاج اس کا آپریشن ہو گیا ہے، پر وہ ہو گیا 2-3 سال ہے، پر جیسے ڈاکٹر بولتے ہیں گولی دوا ہمیشہ چلتی رہے گی، تو کوئی دوا ایسی بتا دیجیے مل کر کہ وہ دوا پڑھتے رہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اندور سے کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب دونوں سوالوں کے کیا جوابات دیں گے آپ؟ جی السلام علیکم۔ جی بہن، آپ نے کہا کہ تھائرائیڈ کی شکایت ہے، اس کی وجہ سے کافی تکلیف رہتی ہے۔ آپ روزانہ فجر کے بعد یا حکمو یا حکمو، اللہ کا مبارک نام ہے یہ، یا حکمو، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف دور کرے، آپ کو صحت و تندرستی نصیب کرے۔ آمین۔ اور آپ کی لڑکی کے لیے عرض ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھتی رہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ عرض کرتے ہیں، اس کو پابندی سے پڑھا کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی بالکل صحت و تندرستی نصیب ہوگی۔ یا مؤمنو، یا مؤمنو 100 مرتبہ پڑھیں، روزانہ صبح فجر کے بعد پڑھیں، یا مؤمنو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، دن بھر کثرت سے درود شریف پڑھنے کے لیے کہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے تو شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم شبنم بول رہے ہیں دہرادون سے۔ جی سوال پوچھیے شبنم صاحبہ۔
हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि नमाज शब और तहज्जुद की नमाज एक ही चीज होती है क्या, और इनकी कितनी कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं? और एक ये बता दीजिए प्लीज, तहज्जुद की नमाज और नमाज शब एक ही चीज होती है क्या? ठीक, और हाँ जी। दूसरा सवाल? हाँ जी, और ये जो बता दीजिए कि एक इंसान के पास सब कुछ है फिर भी वो शुक्र नहीं करता, अल्लाह ने हर चीज दे रखी है, करोड़ों रुपए हैं, ऐशो आराम है, बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी शुक्र नहीं अदा होता, और एक के पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो अल्लाह से कह रहा है थैंक यू, तो इनके लिए बता दीजिए कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? ठीक है ना, समझिए ना? थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जी देखिए बहन, नमाज शब जिसे कहते हैं वो क़ियामुल लैल होती है, यानी इशा की नमाज के बाद से लेकर के फजर से पहले पहले तक जो भी नमाज पढ़ी जाती है नफली नमाज, उसको नमाज शब या क़ियामुल लैल कहते हैं। इसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, जितनी चाहें पढ़ सकते हैं आप। जैसे बुजुर्गान दीन, हमारे अकाबरीन सलफ़ सालिहीन पूरी पूरी रात पढ़ा करते थे नमाज, तो ये नमाज शब है, क़ियामुल लैल है। इसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, जितनी रकातें चाहें आप पढ़ सकती हैं। नमाज तहज्जुद अलबत्ता इसकी तादाद मुकर्रर है, 2 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात तक आप पढ़ सकती हैं। तो कोई भी नफिल नमाज रात भर इशा के बाद से फजर से पहले पहले तक जो भी पढ़ी जाए उसको नमाज शब कहते हैं। नमाज तहज्जुद एक मखसूस नमाज है जो फजर से पहले पहले तक पढ़ी जाती है, वो 2 रकात से लेकर 12 रकात तक पढ़ सकते हैं आप। 2-2 रकात करके जितनी सहूलत से आप पढ़ सकें पढ़ सकती हैं जी। और दूसरा सवाल आपका था कि किसी को अल्लाह ने माल दिया है, सारी नेमतों से नवाजा है, फिर भी शुक्र नहीं करता, ये गरीब है, जिसके पास बज़ाहिर देखने में कुछ भी नहीं है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो याद रखें, जो शुक्र अदा करता है उसे अल्लाह मज़ीद नवाजता है। कुरान का वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो हम और इजाफा करेंगे और उसको देंगे। तो शुक्रिया अदा करने वाला हमेशा फ़ायदे में रहता है, और जो नाशुक्री करता है, नेमतों को घटाने के लिए कुछ भी ना करे, सिर्फ नाशुक्री करे, ये काफ़ी है उसकी नेमतें ख़त्म होने के लिए और उसको जवाल की तरफ जाने के लिए एक अमल काफ़ी है। तो जिस कदर जैसे भी हैं हम, जिस हाल में हैं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं अजमेर से बोल रही हूँ, और मेरा जो बच्चा है ना, उसके मुंह से बदबू आती है, उसके शरीर से बदबू आती है, और हमारे को ऐसा लगता है कभी कभी उसके शरीर के अंदर शरीर तो नहीं है और वो हिफ्ज करता है। आपका बेटा हिफ्ज कर रहा है? हाँ, और इसकी उम्र क्या है उसकी? इसकी 13 साल की है, और है ना इसके मुंह से बदबू आता है और इसके शरीर में से बदबू आता है, तो उसका मतलब इलाज बताओ। 13 साल की। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए अजमेर से। जी मुफ्ती साहब, किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे आपने? जी जी देखिए बहन, पहले तो किसी अच्छे मुआलिज के पास, किसी डॉक्टर के पास आप रुजू हों और इसका प्रॉपर इलाज करवाएं आप। ये मेदे की ख़राबी की वजह से और बहुत सारी वजूहात की वजह से ये शिकायतें होती हैं, आप इसका इलाज करवाएं। इसके साथ साथ एक अमल अर्ज़ करते हैं, ये रोज़ाना किया करें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। 5 नमाज़ों के बाद जैसे फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अलन नबिय्य त्वाहिर, अल्लाहुम्मा सल्लि अलन नबिय्य त्वाहिर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला, इतना तो पढ़ते हैं हम, अन नबिय्य त्वाहिर इसको शामिल करना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अलन नबिय्य त्वाहिर, इसको 11 मरतबा पढ़ें हर नमाज के बाद। अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नमस्कार, लोग किसी से बात कर रहे हैं? हमारे बच्चे को काम नहीं लग रहा है, क्या भी नहीं, बहुत तकलीफ, परेशानी है, नौकरी नहीं मिल रही हमारे बच्चे को, इसके लिए क्या पकड़ने के लिए बताओ। अभी वो नौकरी करना चाह रहा है या कोई बिजनेस करना चाह रहा है? बिजनेस नहीं, नौकरी कंपनियां में जी? वो कंपनियां कहाँ गए थे जी, इंटरव्यू को वापस आ जा रही है, इसके लिए आपसे पूछना चाह रहे हैं। इस सवाल जो है थोड़ा वजाहत के साथ कीजिए, क्या पूछना चाह रही हैं आप?
हमारे बच्चे को नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रही, काम भी वापस आ जा रही, काम भी जल्दी लगता नहीं काम हो। जी मौलाना चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए करनूल से। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? बेटा जो है इनका नौकरी के लिए जाता है, इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही, ये परेशान है, क्या करें? जी देखिए बहन, आप अपने लड़के से कहें, आप खुद वालिदा हैं तो आप भी दुआ करें उनके रोज़गार के लिए, नमाजों की पाबंदी करें। ये अमल जो हम बता रहे हैं इसको पाबंदी से करें, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द बेहतरीन मुनासिब कोई मुलाजमत, कोई नौकरी लग जाएगी। रोज़ाना इशा के बाद तकरीबन आधी रात के वक्त 12 बजे के आसपास या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, ये 500 मरतबा पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। हो सके तो खुले सर, खुले आसमान के नीचे खड़े होकर क़िबले की तरफ रुख करके पढ़ना है। ये क़िबले की तरफ रुख करके खुले सर, खुले आसमान के नीचे हो सके तो पढ़ें। अगर नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, मौसम भी सर्द है, कोई और वजह है, तो आप अपने कमरे में भी पढ़ सकते हैं। क़िबले की तरफ रुख करके खुले सर पढ़ना है, 500 मरतबा पढ़ना है। ये पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द इस अमल को जारी रखें, नागा मत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द कोई मुनासिब नौकरी लग जाएगी। जी इंशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद फिर प्रोग्राम में शिरकत कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन ये कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं सैयदुल बोलता हूँ। हेलो। जी जी आवाज़ आ रही, कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? सैयदुल जोधपुर। जी सवाल पूछे अपना। बात कर। मेरा सवाल ये है साहब, मेरे गले में बहुत तकलीफ है और दांत की आ जाते हैं, नमाज पढ़ते मतलब नीयत तोड़नी पड़ती है, ऐसे दांत की आते हैं, इसलिए कोई ऐसी दुआ बताओ कि अल्लाह ताला शिफा दे मुझे। दांतों में तकलीफ है? गले में तकलीफ है। हाँ, तो नमाज पढ़ते पढ़ते भी दांत की आ जाते हैं, कभी खाना खाते खाते आते हैं, दांत के मतलब उल्टी टाइप होती है, उल्टी नहीं होती है जी, इसलिए कोई ऐसी दुआ बताइए वजीफा, अल्लाह मुझे शिफा दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? मुख्तसर जवाब। जी इनका सवाल समझ में नहीं आया, एक मरतबा सवाल दोहरा दें। इनके गले में तकलीफ है, नमाज पढ़ते हैं तब भी इनके तकलीफ होती है, कुछ खाना वगैरह खाते हैं तो गले में तकलीफ है, ऐसा लगता है जैसे इनको क़य हो जाएगी लेकिन होती नहीं है, तो उसकी वजह से ये परेशान है। कोई दुआ हो या वजीफ़ा हो तो बता दें। जी देखिए भाई, अल्लाह ताला आपको शिफा अता करे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल शिफा नसीब होगी। रोज़ाना सुबह फजर के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ करके आप अपने ऊपर दम कर लें, पानी पर दम करके पानी पिया करें, और उसके साथ ही साथ गले पर हाथ रख करके ला इलाहा इल्लल्लाह 60 मरतबा पढ़ें और हाथों पे दम करके गले पर फेर लें, पानी पर दम करके वो पानी पी लिया करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो शिफा नसीब होगी। सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ना है और 60 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह हाथ गले पर रख कर पढ़ना है, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम दुआ और दवा, ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।